Today we are going to start the unit of punishment. Okay, as already I have told you that in Indian Penal Code 1860 there is a separate chapter on the punishment. Okay, in which various types of punishment are given, and again individual section which defines the offense even prescribes the punishment separately also. Okay, say for example section 300 of the Indian Penal Code defines the term of the murder, and at the section 302 of the Indian Penal Code gives the punishment for the commission of the offense of the murder. Okay, so therefore we are going to deal with the chapter of the what one punishment. Okay, various types of punishment we are going to see, and out of that the one punishment is the capital punishment. Okay, some says that now capital punishment should be abolished. Some says no, capital punishment abolition would be a dangerous to the society. Okay, so we are going to see the argument in favor of the capital punishment and argument as well against the capital punishment. Okay, so let's start with the unit of the punishment. I'll share the screen with all of you and we'll start this particular unit of the punishment. Okay, let's start. Okay, unit number 4 is the unit we are starting about the punishment. Okay, Roman 1, as usual, we are going to make it the introduction. See, in any particular society, punishment is very important because up to the point the IPC we have discussed, okay, and you all are aware that there is no society without the problem of the crime and criminal, okay. But it is generally said that when we sleep, आपण जेव्हा झोपलेलो असतो की नाही त्यावेळेला सुद्धा आपले रक्षण जर कोण करत असेल तर आपलं रक्षण कोण करते सांगा तर पनिशमेंटचं फिअर आपलं रक्षण करत असते. ओके, म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द कॉमन मॅन have the fear in their mind about the punishment. Okay, so this concept of the punishment keeps us protected when we are asleep, when we are ignorant. So let's start with the concept of punishment. Roman 1, you are going to make it the introduction. Truly it's well known that the punishment is one of the oldest method of controlling the crime and criminality. Very important. Crime and criminality la control करण्यासाठी one of the oldest method, known method कोण आहे सांगा तर punishment. Even Hindu Shastra have emphasized the king's power to punish the lawbreaker. Even आपल्या शास्त्रात सुद्धा सांगितलेलं आहे की king have the power to punish the lawbreaker. Okay, again even according to Manu, king was the holder of the danda. दंड द्यायचा अधिकार कुणाला तर मनूने सांगितलं की दंड द्यायचा अधिकार हा राजाला होता. अकॉर्डिंग टू द गौतम द दंड मीन्स टू रिस्ट्रेन. अकॉर्डिंग टू गौतम दंड याचा अर्थ काय झाला सांगा तर थांबवणं, त्याला रिस्ट्रेन करणं ती गोष्ट करण्यापासून. रिअली ऍज आय हॅव टोल्ड यू पनिशमेंट रिमेन अवेक. पनिशमेंट काय राहते सांगा तर जागरूक राहते कधी तर वेन वी आर स्लीपिंग. पनिशमेंट हेल्प इन मेंटेनिंग द लॉ अँड ऑर्डर. लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करण्यामध्ये सुद्धा कोण मदत करते सांगा तर पनिशमेंट मदत करते तिथं. ओके, इट प्रोटेक्ट द पर्सन अँड द प्रॉपर्टी. आपली बॉडी दॅट इज पर्सन, आपली प्रॉपर्टी कोण प्रोटेक्ट करते तर पनिशमेंट. The fear of the punishment is essential attribute to the judicial phenomena. Thus, punishment and law are inseparable. Okay, we can't separate these two terms, punishment and law. Yeah, because if you break a law, you will subject to punishment. So, Indian Penal Code prescribes the types of punishment which we are going to discuss right now. Roman 2 करा तिथं. Concept फक्त additionally काय ऍड करा सांगा, concept, meaning and definitions of the punishment. Okay, बघा, punishment involves the pain of suffering and justified because of the sufferer has violated some law. sufferer ना काही law violate केलेला आहे म्हणून त्याला punishment ही झालीच पाहिजे तिथं. ओके, बघा जेरोम हॉल न punishment ची डेफिनेशन दिली. काय म्हणतो जेरोम हॉल अबाउट द punishment बघा तिथं तर he says he has described the punishment as a inflicting pain. बघा खूप टिपिकल डेफिनेशन दिलेली आहे. पनिशमेंट म्हणजे समोरच्याला त्रास देणं. पनिशमेंट काय लाड करणारी किंवा आनंद देणारी नाही आहे ना. पनिशमेंट फोर्सफुलच असते, कोण सुखानं पनिशमेंट घेत नाही. त्यामुळे जनरली पनिशमेंट कशी असते सांगा तर कोर्सिव्ह असते. पनिशमेंट इन कोर्सिव्ह. पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्टेड इन द नेम ऑफ द स्टेट. बघा, कॅन आय गिव्ह यू पनिशमेंट? नो. Can you give me a punishment? No. So punishment generally कोण देते सांगा? Government, police authority, court. So
इन्फ्लिक्टेड इन द नेम ऑफ द स्टेट तिथं. आणि उगाचच कुणाला पनिशमेंट दिली जाईल काय सांगा मला, तर ऑफकोर्स नाही ना. का? कारण पनिशमेंट का दिली जाईल की तुम्ही काहीतरी लॉ व्हायोलेट केलेला म्हणून पनिशमेंट दिली जाईल. राईट. सो पनिशमेंट प्रिसपोजेस the rules under violation and the formal determination that violation expressed in a judgment. punishment आहे याचा अर्थ तिथं काही ना काहीतरी violation of the law झालेलं आहे तिथं. हा. देन पनिशमेंट कुणाला दिली जाईल सांगा, सरळ आहे ना, ऑफेंडरला दिली जाईल. हा. पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द ऑफेंडर ज्यानं काहीतरी हार्म कमिट केलेली. ओके. हा. आणि फक्त चोरी केली म्हणून फाशी देतील का सांगा, तर नाही. हा. सो द एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट इज डिसाइडेड ऍज पर द पर्सनॅलिटी ऑफ द ऑफेंडर, हिज मोटिव्ह, टेम्पटेशन. हा. ऑफेंडरचं पर्सनॅलिटी काय होतं, काय हेतून त्यानं गुन्हा केलेला आहे, हा सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून मग पनिशमेंटची एक्सटेंट डिसाइड केली जाईल. ओके. सो दिस पर्सन जेरॉम हेल in a very perfect manner explaining this particular concept of the punishment. Okay. Now another simple definition. See, punishment is the infliction or imposition of a penalty. Simple है. Punishment क्या सांगा, penalty. कशाचा penalty है, बदला. हा. कशाचा बदला है, for an offense. तुम्ही offense केलाय, गुन्हा केलाय म्हणून तुमच्यावर बदला म्हणजे तुम्हाला लावलेली गव्हर्नमेंटच्या नावानं penalty. Okay, very simple. It's a penalty and it's a penalty in the retribution of the offense. That's it. Then next one बघा काय लिहिलंय. Punishment is a penalty imposed for the wrongdoing. Imposed for the wrongdoing. Penalty for imposed for the wrongdoing. Punishment काय सांगा, तर punishment ही penalty आहे आणि ही penalty कशासाठी दिलेली सांगा, तर punishment is a penalty given for the wrongdoing. हा. But severity of the punishment must be according to the kind of the obligation which is violated. पण किती सिव्हिअर पेनल्टी दिली जाईल हे कशावर डिपेंड असेल सांगा, तर किती सिव्हिअर पेनल्टी दिली जाईल हे डिपेंड असेल तुम्ही किती सिरियस क्राईम कमिट केलेला आहे त्याच्यावरती. हा. देन लास्ट पॉइंट, पनिशमेंट इज सिम्पली अ डेव्हिल टू पे. तुम्ही रॉंग केलेलं ना, त्यामुळे तुम्हाला पे करायलाच पाहिजे. सो पनिशमेंट सगळ्यांना डेव्हिलच वाटेल, वाईट, राक्षस, हा खराब गोष्ट वाटेल. ओके. सो पनिशमेंट इज अ डेव्हिल टू पे. You have to pay this devil. का? कारण it is a consequences to be suffered by the one who violated the law. Law violate केला ना तुम्ही, तर त्याचे consequences म्हणून तुम्हाला punishment ही suffer करावीच लागेल तिथं. ओके. हा. Now Roman you are going to change. That is our main question. You are going to deal with the types of punishment. Okay. हा. Now see, first of all we have put out the chart form. In sequence we have put out the types of punishment. Under IPC सगळ्यात harsh punishment आहे ती डेथ पेनल्टी आहे, फाशीची शिक्षा. हा. मग जेल. हा. इम्प्रिझनमेंट. इम्प्रिझनमेंट परत 3 टाइप मध्ये पडते. ओके. एक आहे साधी शिक्षा. ओके. सिंपल इम्प्रिझनमेंट. ओके. दुसरी आहे रिगोरियस इम्प्रिझनमेंट. ओके. हा. म्हणजे ज्याच्यामध्ये हार्ड लेबर वरती लावतात जेलमध्ये. हा. दगड फोडायला और कष्टाचं काम. हा. रिगोरियस इम्प्रिझनमेंट. देन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट म्हणजे एकांतवासाची शिक्षा. ओके. इन दॅट प्रिझन ही विल बी अलोन पर्सन, नोबडी एल्स विल बी इन हिज कॉन्टॅक्ट. हा. देन प्रॉपर्टी जप्त होणं, फॉरफिचर ऑफ द प्रॉपर्टी. आता ही पनिशमेंट एक्सेप्ट 2 ऑफेन्सेस, बाकी सगळ्या ऑफेन्सेस ना अबॉलिश झालेली आहे. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आता ऑलमोस्ट देत नाहीत 99%. आणि फायनल पनिशमेंट काय सांगा, तर फाईन, दंड. म्हणजे सगळ्यात हार्श पनिशमेंट कुठली सांगा, तर डेथ पेनल्टी. आणि सगळ्यात सॉफ्ट पनिशमेंट कुठली सांगा, तर फाईन. आणि इन बिटवीन येते ते काय सांगा, तर इम्प्रिझनमेंट, फॉरफिचर ऑफ द प्रॉपर्टी. इम्प्रिझनमेंट मध्ये सिंपल इम्प्रिझनमेंट, रिगोरियस इम्प्रिझनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक्सेट्रा. ओके. सो दिस टाइप्स ऑफ punishment we are going to deal right now, and the very first type of punishment we are dealing is a capital punishment. हा. death penalty, death punishment. हा. बघा आता you may have a question ki why here again an introduction is there, because I have told you that this question may be asked individually as well. Okay. So here again we have put out the intro. If there is an individual question on the death penalty, then only you are going to use this word introduction. Otherwise, you are going to write down in continuous. Okay. So this question only on the death penalty. Huh? There may be a individual question. So if there is an individual question on the death penalty, we come to up to here. Okay. Types of punishment करायचं. सगळे टाइप्स पण टाकून द्यायचे आणि मग त्याच्यानंतर डेथ पेनल्टी करून की नाही काय करायचं सांगा, तर आउट ऑफ दिस ओनली डेथ पेनल्टी कॅन बी डिस्कस्ड ॲज अ डेथ. आणि त्यानंतर डेथ पेनल्टी ऍड करून पुढच्या पनिशमेंट काय टाकायचे नाही. ह्या क्वेश्चनचं उत्तर नोट्स मधलं फक्त जेवढं डेथ पेनल्टी पर्यंत आहे तेवढंच उत्तर काय करायचं तर टाकायचं तिथं.
among all form of punishment सगळ्या टाइप ऑफ पनिशमेंट मध्ये की नाही हा काय बघा तर फाशी कॅपिटल पनिशमेंट इज कन्सिडर्ड टू बी द मोस्ट डिबेटेड आहे की बरेच जण म्हणतात त्याला आता अबॉलिश करा कारण कॉन्स्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 21 खाली आपल्याला राईट टू लाईफ दिलंय ना तर हे राईट टू लाईफच्या अगेन्स्ट आहे असं म्हणून याला अबॉलिश करण्यासाठी बरेच जण आर्ग्युमेंट्स काय करतात तर पुट फॉरवर्ड करतात हा सो among all the form of punishment capital punishment is perhaps the most debated subject among the modern penologists so whether the abolition of capital punishment would serve the great danger to the society or not can be studied with the help of points like we are going to see the arguments which says capital punishment should be there and the arguments which is that no capital punishment should not be there that is argument in favor of capital punishment and argument against the capital punishment okay so all the provision of the capital punishment and we are going to discuss okay so in the capital punishment question very first point we are going to see the history of the capital punishment in the history of capital punishment बघा आपल्याला असं लक्षात येतं की हिस्ट्री मध्ये तर ना फाशी वॉज व्हेरी कॉमन पनिशमेंट कॅपिटल पनिशमेंट वॉज व्हेरी कॉमन पनिशमेंट in the history the punishment of capital punishment has always occupied a very important place okay ancient time even middle ages मध्ये sentencing the offender to the death was a very common kind of punishment फाशी देणं म्हणजे was like a common type even that might be considered as a minor offense modern criminal law attracted the death penalty in those days okay त्या काळामध्ये ना छोटासा गुन्हा जरी केला तरी सुद्धा त्याला डेथ पेनल्टी काय केली जायची तर दिली जायची पण इंग्लंड मध्ये तुम्हाला असं दिसेल की देयर वॉज वन टाइम ज्याला जवळजवळ 200 गुन्ह्यांना कॅपिटल पनिशमेंट होती म्हणजे किती कॉमन होतं विचार करा फाशी देणं इन इंग्लंड देयर वॉज अ टाइम देयर वॉज as many as 200 क्राइम for which a death penalty was inflicted okay then मग 18व्या शतकात थोडासा याचा विरोध काय झाला तर सुरू झाला काय then in the 18th century people started to raise their voice against the nature of the capital punishment now see why capital punishment is important we'll see object of the giving of capital punishment is the next point after the history number 1 काय होतं बघा capital punishment दिल्यानं fear create होईल सोसायटीच्या मनामध्ये की इफ वी कमिट दिस टाइप ऑफ अ रॉंग विल ऑल्सो बी हँग टिल द डेथ ओके अँड दॅट मे बी अ लेसन टू द सोसायटी फर्स्टली बाय पुटिंग द ऑफेंडर टू द डेथ इट मे impose a fear in the mind of the other and teach them a lesson okay secondly बघा if the offender is incorrigible by putting him to the death did you know the meaning of this word incorrigible incorrigible means ज्याला सुधारता नाही येत आहे असं म्हणजे ज्याच्यात सुधारण्याची कुठलीही शक्यता नाहीये तर मग अशा गुन्हेगार जो परत सोडला की परत कुणाला तरी मारेल परत सोडलं की परत कुणाला तरी मारेल अशांना सरळ मारून टाकणं बेटर ओके सो सेकंडली द ऑफेंडर इज इनकॉरिजिबल बाय पुटिंग हिम टू द डेथ इट प्रिव्हेंट द रिपिटेशन ऑफ द क्राइम बाय अ पर्सन ऑन द परमनंट basis okay so two things it's create a fear in the mind of the society and teach them lesson and number 2 incorrigible offender by giving them a capital punishment permanently they will be stopped from committing this type of crimes okay now the next point we are going to see the offenses for which death penalty is given under the IPC now see under Indian Penal Code फॉलोइंग आर द ऑफेन्सेस ज्याच्यासाठी काय दिलं सांगा तर फाशीची शिक्षा प्रिस्क्राईब केलेली ओके नंबर 1 त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट बंड करणं वेजिंग वॉर अगेन्स्ट द स्टेट गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट म्युटिनी म्हणजे परत बंड करायला दुसऱ्याला उकसवणं आणि तो बंड ऍक्च्युअली होणं अबेटिंग उकसवणे म्युटिनी बंड ऍक्च्युअली कमिटेड ओके म्युटिनीला काय केलेलं तर अबेट केलेलं आणि ती म्युटिनी ऍक्च्युअली कमिट झालेली आहे देन खोटा पुरावा देऊन कोर्टामध्ये काय केलेलं सांगा तर खोटी साक्ष खोटा पुरावा दिलाय आणि त्यामुळे इनोसेंट पर्सनला फाशी झालेली आहे बघा व्हेन अ पर्टिक्युलर पर्सन स्पीक अ लाय दॅट इज इक्वल टू काय सांगा तर क्राईम आहे गिव्हिंग और फॅब्रिकेटिंग फॉल्स एव्हिडन्स अपॉन विच an innocent person suffers the death then next one proper murder केलेलं असेल तर त्याला सुद्धा लॉ मध्ये काय तर फाशीची शिक्षा देन बघा इन्सेंट किंवा इंटॉक्सिकेटेड पर्सनला सुसाइड साठी अबेट केलेलं आहे बघा समजून घ्या इट इज ऍज इक्वल टू मर्डरच आहे ना ज्याला काही कळत नाहीये त्याला सुसाइड करण्यासाठी काय केलं सांगा तर अबेट केलेलं आहे म्हणजे ऑलमोस्ट त्याला मारलेलं आहे तिथं से फॉर एक्झाम्पल वन मायनर चाइल्ड was wandering here and there okay and he was trying to find out his father
and Mr. X came there and he told that go into that well. पलीकडे एक विहीर होती, त्याला सांगितलं की जा त्या विहिरीत तुझे पप्पा आहेत म्हणून. हा आता त्या मुलाला तर काहीच नाही कळत आहे, 2-4 वर्षाचा मुलगा तो तिथं. हा म्हणजे ऑलमोस्ट हा काय सांगा तर एक प्रकारे मर्डर आहे. ओके, सो अबेटिंग अ सुसाइड ऑफ एन इन्सेंट किंवा इंटॉक्सिकेटेड पर्सन. हा देन डकॉयटी विथ मर्डर, हा दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड एज ऑफकोर्स पनिशेबल विथ द फाशी. हा आणि ज्यानं ऑलरेडी हा असा गुन्हा केलेला आहे ज्याला लाईफ इम्प्रिझनमेंटची शिक्षा आहे आणि परत तो काय करायला लागला सांगा तर तसा गुन्हा करतोय ज्याला फाशीची शिक्षा दिलेली आहे. हा attempt to murder by a person under a sentence of imprisonment for a life, if the hurt is the cost. एखाद्याने काय केलं सांगा तर attempt to murder केलेला हा आणि त्याच्यामध्ये हर्ट पण कॉज झालेली आहे आणि तो व्यक्ती ऑलरेडी लाईफ इम्प्रिझनमेंट सफर करतोय असा व्यक्ती. ओके, सो इन ऑल दीज पर्टिक्युलर केसेस, हा waging war against the state, हा then number 2 abetting the mutiny which is actually committed, number 3 giving or fabricating the false evidences, हा ज्याच्यामुळे innocent person ला फाशी झाली आहे, murder, abetment of suicide of intoxicated or insane person, डकैती with murder and attempt to murder by a person who is already undergoing the life imprisonment punishment. In all these cases कुठली शिक्षा सांगा तर capital punishment is the punishment which is prescribed. Now fourth point बघा, death penalty हा should not be compulsory. बघा महत्वाचा मुद्दा आहे की डेथ पेनल्टी मर्डर केले काय का ना, हा मर्डर करून 300-302 चा चार्ज त्याला लागलेला. हा पण तरी सुद्धा कंपल्सरी डेथ पेनल्टी नाही आहे. डेथ पेनल्टी द्यायची किंवा नाही द्यायची हे डिस्क्रिएशन आहे. कुणाला डिस्क्रिएशन आहे सांगा तर कोर्टाला डिस्क्रिएशन आहे. हा सो डेथ पेनल्टी काय नाही आहे सांगा तर कंपल्सरी नाही आहे. पूर्वी आपल्याकडे इंडियन पेनल कोडचं ना सेक्शन 303 होतं काय, ज्याच्या खाली ना डेथ पेनल्टी काय होती सांगा तर कंपल्सरी होती. कुणाला तर जो ऑलरेडी लाईफ इम्प्रिझनमेंटची पनिशमेंट सफर करतोय आणि अगेन ही कमिटेड सम ऑफेन्स ज्याच्यासाठी फाशीची शिक्षा हा काय तर पनिशमेंट आहे, तर मग त्याला कंपल्सरी डेथ पेनल्टी असं होतं. पण एक सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंट नंतर सुप्रीम कोर्टाने क्लिअर केलं की इवन इन दॅट सर्कमस्टन्स ऑल्सो death penalty should not be compulsory. Death penalty should be in the discretion of the court. But the court is not bound to award a death sentence in the above cases, but it may give or may not give. Got the point? It may give or may not give. In England, the death sentence is a compulsory for the offense of murder. England मध्ये मात्र ना मर्डरच्या चार्जसाठी डेथ पेनल्टी काय सांगतात कंपल्सरी कन्सिडर केलेला आहे. हा in India, if the murder is committed by a person who is already undergoing the life imprisonment, to him death punishment was compulsory, was tense समजून घ्या. हा पण आता नाही, this is now struck down by the Supreme Court as a unconstitutional. हा त्यामुळे आता सध्या इंडियात कुठल्याही ऑफेन्सला डेथ पेनल्टी कंपल्सरी नाही आहे. जजना डिस्क्रिएशन आहे, he may give the death penalty or he may not give the death penalty. Okay, now those who says that की डेथ पेनल्टी पाहिजे, हा त्यांचे आर्ग्युमेंट्स काय आहेत आणि those who say that death penalty नको त्यांचे आर्ग्युमेंट्स काय, that we are going to deal now. Okay, so argument in favor of capital punishment. हा नंबर 1 पॉइंट काय सांगा तर फाशीच्या शिक्षेमुळे डिटरंट इफेक्ट होतो. म्हणजे फाशी दिली एकाला हा पण त्याचा सोसायटीला इफेक्ट होतो. सोसायटी विल हॅव द फिअर इन देअर माइंड that if I commit the same type of offense, I'll also be punished with the capital punishment. Okay, and therefore they will be deterred from committing the crime. So death penalty set as an example to the society that if you commit this type of thing, you will also be punished with the same type of a punishment. See, capital punishment has a very great deterrent effect. Okay, when the punishment like a most serious punishment as capital punishment is given to the criminal, then it teaches to lesson to the people that similar crime should not be committed. एक प्रकारे सोसायटीला काय सांगा तर लेसन आहे की तुम्ही असला क्राईम कमिट करू नका. हा बघा फाशीची शिक्षा लॉ बुक मध्ये असल्यामुळं बदला जो आहे की नाही तो लोक सामान्य माणसं तरी सिव्हिलियन लोक तरी प्रायव्हेट बदला काही करत नाही तर घेत नाही, कारण आपला लॉ आणि ऑर्डर वरती विश्वास असतो की सपोज सम रिलेटिव्ह हॅज बीन किल्ड बाय समबडी, तर त्याच्या रिलेटिव्हला एक खात्री असते, ओके अश्युरिटी असते की लॉ इज देअर अँड लॉ विल प्रोटेक्ट माय इंटरेस्ट. ओके, लॉ इज द रॉंग डूअर. हा सो कॅपिटल पनिशमेंट इज अ पनिशमेंट काय बघा तिथं
given by the state and it's a substitute for the private revenge. Capital punishment गव्हर्नमेंट देते, इथे प्रायव्हेट रिव्हेंज काय सांगत तर सबस्टिट्यूट आहे ते. इमॅजिन करा जर कॅपिटल पनिशमेंट असती ना तर डेथ. इट इज पॉसिबल दॅट द रिलेटिव्ह ऑफ द विक्टिम माइट मर्डर द मर्डरर. जर नसती कॅपिटल पनिशमेंट तर असं होईल की रिलेटिव्ह ऑफ द विक्टिम काय करतील सांगा, मर्डरला मारतील. परत ज्याला मारलंय त्याचे रिलेटिव्ह ह्यांच्या नातेवाईकांना मारतील. सो इट विल कंटिन्यू विथ अ चेन क्राईम. गरज सांगा तर कॅपिटल पनिशमेंटची गरज आहे तिथं. देन नेक्स्ट वन बघा, प्रिव्हेंटिव्ह. मगाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तो जर इनकॉरिजिबल असेल म्हणजे तो सुधारणं पॉसिबल नसेल त्याला, रिपिटेशन पासून काय होईल सांगा तर प्रिव्हेंट तरी होईल ऍटलिस्ट. सी बघा, द पर्पज बिहाइंड द कॅपिटल पनिशमेंट टू प्रिव्हेंट अ पर्सन फ्रॉम रिपीटिंग द क्राईम. As a once a man put to the death, it is disabled him from committing the crime forever. कारण एकदा त्याला फाशी देऊन टाकली की तो पुन्हा परतच्या केस मध्ये फाशीची शिक्षा डिक्लेअर झाल्यानंतर वी ऑल फील गुड. ओके, अगेन यू कॅन टेक आउट एन एक्झाम्पल. मेनी टाइम whenever one person commits a crime, त्याला फाशी वगैरे झाली तिथं की आपल्याला काय मिळतं सांगा तर एक मॉरल सॅटिस्फॅक्शन मिळतं सोसायटी. अदरवाईज क्राईम काय होत राहील सांगा तर कंटिन्यू होत राहील तिथं.